Glory to God in the highest. Today's topic is, are you spreading light or darkness? Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Our actions towards others can spread either light or darkness. Most of the time, we are not aware of what we are spreading through our actions. Spreading light is done by the Spirit of God, but spreading darkness is done by the spirit of darkness or the devil. I would like to go through 5 incidents in the Bible where the powers of darkness inspired to spread darkness through their actions. One, from St. Matthew's Gospel, chapter 2, verses 13 to 18, we see Herod ordered to slay all the male children under the age of 2 in Bethlehem. The angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and asked him to flee to Egypt with baby Jesus and remain there until he is told by the angel to go back, because Herod was searching for the child to destroy him. That same night, Joseph left to Egypt with Mary and the child. He remained there until the death of Herod. Herod expected the Magi to come back to him and report about baby Jesus so that he could kill him. According to St. Matthew chapter 2, verse 16, then when Herod saw that he had been tricked by the Magi, he became very enraged and sent and slew all the male children who were in Bethlehem and all its vicinity, from 2 years old and under, according to the time which he had determined from the Magi. All the children of Bethlehem and vicinity who were 2 years and under were killed according to the order of Herod. This action was prompted by the powers of darkness, and it spread darkness everywhere. Can you imagine how many parents might have suffered because of this? Another event is from St. Matthew's Gospel, chapter 14, about the beheading of John the Baptist. Herod the Tetrarch had illegitimate relationship with his brother Philip's wife, Herodias. John the Baptist told Herod that it was not lawful for him to have his brother's wife. During Herod's birthday, the daughter of Herodias danced. Herod was very pleased with the dance and promised to give her anything she asked. With the influence of her mother, she requested for the head of John the Baptist. The evil action of Herodias, her daughter, and Herod spread darkness all over the land. 3. According to 1 Kings chapter 21, we see the action of Jezebel, the wife of Ahab. Her action spread darkness. King Ahab wanted to buy the vineyard from Naboth, but Naboth was not willing to sell his land as he had inherited it from his parents. When Ahab was upset about it, his wife Jezebel promised him that he would get the land no matter what. She secretly worked towards it. In the name of Ahab, she wrote letters to the elders and to the nobles who were living with Naboth in his city. She asked them to proclaim a fast and seat Naboth at the head of the table and seat 2 worthless men before him. Also, she asked them to make them testify against Naboth that he cursed God and the king. Next,
she asked them to take him out and stone to death. They did exactly what Jezebel asked them. Then Jezebel asked Ahab to accumulate his property. I have seen spirits coming out of people during exorcism, claiming that it is a spirit of Jezebel. It has to be this woman's spirit. 4. According to Exodus chapter 1, verses 15 to 22, we see the Israelites oppressed by the Pharaoh or the cruelty of the Pharaoh. Because the Israelites got multiplied in the land of Egypt, the Pharaoh got scared that they would overpower them and fight against them. He gave orders to impose hard labor on them. Then he ordered the midwives to kill all the male babies as soon as they were born. As the midwives feared God, they did not kill the babies. Instead, they lied to the Pharaoh that as the Israeli women gave birth quickly and even before they arrived there, they could not kill the babies. Then the Pharaoh gave order to the Israelites to throw all the newborn boys to the Nile River. Moses was one of the boys thrown into the Nile River. The Pharaoh's daughter got attracted to the boy and saved his life. God used him to save the Israelites from Egypt. The action of the Pharaoh spread darkness all over the land. God saw the tears of the Israelites. The midwives who did not join to kill the male children spread light in the land. According to Exodus chapter 1, verses 20 and 21, so God was good to the midwives, and the people multiplied and became very mighty. Because the midwives feared God, he established households for them. 5. We see the life of Joseph. According to Genesis chapter 37, Joseph's brothers got jealous at Joseph and threw him into a pit. Later, they sold him to Egyptian merchants. According to Genesis chapter 39, Potiphar's wife approached Joseph with evil sexual intention and cheated him with her lies. Because of her evil action, Joseph was put in prison. God was with Joseph, and God saved him from all troubles. When we look at Joseph, we see that all his actions only spread light to others. What can we do to prevent spreading darkness? 1. Examine our actions and thoughts. Let us examine our actions and thoughts. Are our actions prompted by the Holy Spirit or the evil spirit? Do our actions spread light or darkness? Do our actions improve the welfare and happiness of others? Do we forgive those who sin against us or hurt us? Do we pray for the conversion of those who persecute us? Do we boast about ourselves and put down others? Do we gossip about others? Do our words give pain to others? Do you give the message of hatred or love? Do you make an effort to bring the scattered people together, especially in our family? Do you make the effort to mend broken relationships? Do you make an effort to spread the message of love? Do you make an effort to heal the wounded feeling of others? Do you spread light like Jesus or darkness like Satan? Let us examine ourselves. 2. Know that Satan loves darkness and lack of love. According to Ephesians 4:27, do not give the devil an opportunity. 3. Stay close to Jesus to spread light to others. According to John chapter 8, verse 12, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness,
but will have the light of life. Jesus said it. According to 1 John chapter 1, verse 5, God is light, and in him there is no darkness at all. According to Matthew chapter 5, verses 14 and 15, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house. For the Word of God is the best guide for our actions. The Word of God is the best guide to control our actions and thoughts in a positive way so that it will spread light to others. Let us read the Word of God and meditate on it every day. According to Hebrews 4:12, for the Word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Jesus and the Father will reside in those who follow the Word of God. According to John chapter 14, verse 23, Jesus said, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to do positive things in every aspect of their life so that they spread light to others. May the Word of God help everyone to keep away from darkness. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, നിങ്ങൾ വെളിച്ചമാണോ അന്ധകാരമാണോ പരത്തുന്നത്? നമ്മുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും ഒന്നെങ്കിൽ വെളിച്ചം പകർത്താം, അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരം പകർത്താം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ അന്ധകാരമാണോ വെളിച്ചമാണോ പരത്തുന്നതെന്ന്. ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രകാശം പരത്തുമ്പോൾ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അന്ധകാരം പരത്തുമ്പോൾ അത് അന്ധകാര ശക്തികളിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ സാത്താനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ അന്ധകാരം പരത്തുന്ന ഏതാണ്ട് 5 പ്രവൃത്തികൾ ബൈബിളിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ട് സെയിൻറ്റ് മാത്യൂസ് ഗോസ്പൽ, വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഹെറോദ് രാജാവ് എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെയും, അതായത് 2 വയസ്സും അതിൽ താഴെയുമുള്ള എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെയും ബെത്ലഹേമിൽ കൊല്ലുവാനായിട്ട് ആജ്ഞ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ സമയത്ത് ദൈവദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജോസഫിനോട് പറയുന്നു, അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുക എന്ന്. തന്നെയുമല്ല, ഈ ദൈവദൂതൻ പറയുന്നതുവരെ അവിടെ താമസിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ ജോസഫ് മേരിയെയും മറിയത്തെയും യേശുവിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് യാത്രയാവുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അവർ ഹെറോദ് രാജാവ് മരിക്കുന്നതുവരെ അവിടെ കഴിയുകയും ചെയ്തു. വിദ്വാൻമാർ, അതായത് ജ്ഞാനികൾ, യേശുവിനെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഹെറോദ് രാജാവിനെ കണ്ടിരുന്നു. അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, അവർ പോയി കണ്ട ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് അവനെ അറിയിക്കണം, കുഞ്ഞെവിടെയാണെന്ന് അവനും പോയി കാണണമെന്ന്. എന്നാൽ അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം നല്ലതല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവദൂതന്മാർ അവർക്ക് സന്ദേശം നൽകിയിരുന്നു, ആ വഴിക്ക് പോകരുതെന്ന്.
വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 2:16 നമ്മൾ കാണുന്നു, വിദ്വാൻമാർ, അതായത് ജ്ഞാനികൾ തന്നെ കളിയാക്കിയെന്ന് ഹെരോദാവ് കണ്ട് വളരെ കോപിച്ചു. വിദ്വാൻമാരുടെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ കാലത്തിനൊത്തവണ്ണം 2 വയസ്സും താഴെയുമുള്ള ആൺകുട്ടികളെയൊക്കെയും ബേത്ലഹേമിലും അതിൻ്റെ എല്ലാ അതിരുകളിലും ആളയച്ച് കൊല്ലിച്ചു എന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെയും അങ്ങനെ കൊല്ലിക്കുവാനിടയായി. അപ്പോൾ ഈ പ്രവൃത്തി അന്ധകാര ശക്തിയിൽ നിന്നും ആണ് ഉണ്ടായത്. അത് ആ ദേശത്ത് മുഴുവൻ അന്ധകാരം പരത്തുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ മരിച്ചപ്പോൾ എത്രയോ മാതാപിതാക്കൾ അവിടെ സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചുവെന്ന്. അപ്പോൾ അന്ധകാരമാണ് ആ ദേശം മുഴുവൻ പരന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ സ്നാപകയോഹന്നാന്റെ ശിരച്ഛേദനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു. അതും അന്ധകാര ശക്തികളാണ് അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അത് ആ ദേശം മുഴുവനും അന്ധകാരമാണ് പരത്തിയത്. അന്നത്തെ ഇടപ്രഭുവായിരുന്ന ഹെറോദ് തൻ്റെ സഹോദരനായ ഫിലിപ്പിൻ്റെ ഭാര്യയായ ഹെറോദിയായുമായി അവിഹിത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നത് ഈ സ്നാപകയോഹന്നാൻ അറിയായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് അത് നിയമപരമല്ല എന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഹെറോദിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നുകൊണ്ട് ആണ് അവിടെ ഒരു ദുഷ്പ്രവൃത്തി അയാളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത്. ഹെറോദിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്ന് ഹെറോദിയായെ ഡാൻസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് വിളിക്കുകയും അവൾ നന്നായി ഡാൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിനകത്ത് ഈ ഹെറോദ് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സന്തുഷ്ടവാനായി അവളോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചു കൊള്ളുക, ഞാൻ തരാമെന്ന്. അവൾ അമ്മയോട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, സ്നാപകയോഹന്നാന്റെ തല വേണമെന്ന് പറയുവാൻ. അപ്പോൾ തന്നെ ഹെറോദ് അതിന് ഓർഡർ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്നാപകയോഹന്നാന്റെ തല ഒരു തളികയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ പ്രവൃത്തി ആ ദേശമൊക്കെ അന്ധകാരം പരത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. മൂന്നാമതൊരു സംഭവം നമ്മൾ കാണുന്നത് 1 രാജാക്കന്മാരുടെ 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജസബെലിന്റെ പ്രവൃത്തി. ആഹാബ് രാജാവായിരുന്നു, എൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ജസബെൽ. അവളുടെ പ്രവൃത്തി ആ ദേശത്തെങ്ങും അന്ധകാരം പരത്തി. ആഹാബ് രാജാവിന് നാബോത്തിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നാബോത്ത് അത് വിൽക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും തലമുറകളിൽ നിന്നും കൈമാറി വന്ന ഒരു സ്വത്തായിരുന്നുകൊണ്ട് അത് ആർക്കും വിറ്റ് കളയുവാനായിട്ട് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. എന്നാൽ ആഹാബ് അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ അപ്സെറ്റായി എന്ന് ഭാര്യയായ ജസബൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, ഏത് വിധേനയും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് അവൾ അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു. ആഹാബ് രാജാവിൻ്റെ പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് അവൾ എഴുത്തുകൾ എഴുതി അവിടുത്തെ എൽഡേഴ്സിനും അവിടുത്തെ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും നാബോത്തിനോടൊപ്പം പാർത്തിരുന്ന ഈ പ്രഭുക്കന്മാർക്കൊക്കെ എഴുത്തെഴുതി. അതിനകത്ത് അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു. അവരൊരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് നാബോത്തിനെ ഇരുത്തണം. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് 2 ദുഷ്ടന്മാരെ ഇരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും കൊടുത്ത ആജ്ഞയാണ്, ഈ നാബോത്ത് രാജാവിനെയും ദൈവത്തെയും ശപിച്ചും ദുഷിച്ചും പറഞ്ഞുമെന്ന് കള്ളത്തരം പറയണമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ചു. അവരപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മൂന്നാമതായിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു ഉപദേശം, അവനെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണമെന്ന്. അപ്രകാരം തന്നെ അവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അന്ധകാരമാണ് ആ ദേശമൊക്കെയും പരന്നത്. എന്നിട്ട് ജസബൽ ഹസ്ബൻഡായ അഹാബ് രാജാവിനോട് പറയുന്നു, ഇനി നീ പോയി ആ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തുകൊള്ളുവാനായിട്ട്. ഞാൻ ചില വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എക്സോർസിസം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ്. അതായത് സാത്താൻ ചിലരിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ആ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവരിലുള്ള ആത്മാവ് ജസബലിൻ്റെ ആത്മാവാണെന്ന്. അത് ഈ ജസബല് തന്നെ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നാലാമതായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം, പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 15 മുതൽ 22 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. ഇസ്രായേലികളെ ഫറവോ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ഫറവോയുടെ ക്രൂരത നമ്മൾ കാണുന്നു. ഫറവോ ആജ്ഞ കൊടുത്തിരുന്നു,
ഇസ്രായേൽ ജനതയെ കൊണ്ട് കഠിന വേല ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കണം. അവർക്ക് കൂലിയൊന്നും വേണ്ടതുപോലെ കൊടുക്കരുത് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതായത് അവര് വളരെയധികം ആളുകൾ അവിടെ പെരുകിയപ്പോൾ ഈ ഫറവോയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു ഭയം തോന്നി. ഇവർ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്ത് ഫറവോയെ തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കഷ്ടതയിൽ കൂടി ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് ഹാർഡ് ടൈം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, അവൻ ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മിഡ് വൈഫ്സിന്, സ്തുതി കർമ്മണികൾക്ക് ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ ആ നിമിഷം തന്നെ അവരെ കൊന്നുകളയണമെന്ന്. എന്നാൽ ഈ സ്തുതി കർമ്മണികൾ, ഈ മിഡ് വൈഫ്സ്, അവർക്ക് ദൈവത്തെ ഭയമുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്തില്ല. അതിന് പകരം അവര് ഒരു നുണ പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്ത്രീകളെ പോലെയല്ല, ഈ ഇസ്രായേലി സ്ത്രീകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രസവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രസവം നടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവർ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അത് സാധിച്ചില്ല. അതും പരാജയപ്പെട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫറവോ മറ്റൊരു ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ്. അവിടെ ആൺകുട്ടികളായി പിറക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നൈൽ നദിയിൽ എറിഞ്ഞു കളയണമെന്ന്. അങ്ങനെ അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൈൽ നദിയിൽ എറിയുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അങ്ങനെ നൈൽ നദിയിൽ എറിയപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞാണ് മോശ. ആ മോശയാണ് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി, ഈ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫറവോയുടെ ആക്ഷൻസ് അന്ധകാരമാണ് ആ ദേശത്തെങ്ങും പരത്തിയത്. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 1:20-21 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ദൈവം സ്തുതികർമ്മണികൾക്ക് നന്മ ചെയ്തു, ജനം വർദ്ധിച്ചു, ഏറ്റവും ബലപ്പെട്ടു. സ്തുതികർമ്മണികൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുടുംബ വർധന നൽകിയെന്ന്. 5 നമ്മൾ കാണുന്നത് ജോസഫിന്റെ ജീവിതമാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതിൻ്റെ 37 അധ്യായത്തിൽ ജോസഫിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ജോസഫിനോട് അസൂയ കൊണ്ട് അവനെ ഒരു പൊട്ടക്കിണറിൽ വലിച്ചെറിയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നു അവരെ ഈജിപ്ഷ്യൻ കച്ചവടക്കാർക്ക് വിൽക്കുന്നതായിട്ട്. വീണ്ടും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം 39 നമ്മൾ കാണുന്നു, പൊത്തിഫറിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പൊത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ ലൈംഗിക ആസക്തി കയറി ഈ ജോസഫിനെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങാതെ ജോസഫ് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. എന്നാൽ അവൾ നുണ പറഞ്ഞ് ഈ ജോസഫിനെ ജയിലിൽ അടപ്പിക്കുന്നത് കാണുന്നു. അപ്പോൾ അവളുടെ പ്രവൃത്തി അന്ധകാരമാണ് പരത്തിയത്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ജോസഫിനെ ദൈവം രക്ഷിച്ചു. ജോസഫിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിച്ചം മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വീശിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ അന്ധകാര ശക്തികളെ ഈ അന്ധകാരം പരത്തുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതൊന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളെയും ചിന്തകളെയും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രേരിതമാണോ അതോ അന്ധകാര ശക്തികളാൽ പ്രേരിതമാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ പ്രകാശമാണോ വരുത്തുന്നത്, അന്ധകാരമാണോ വരുത്തുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയും സന്തോഷവും ആണോ പരത്തുന്നത്? അതുപോലെ നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചവരെ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുടെ രൂപാന്തരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മളെക്കുറിച്ച് വീമ്പ് പറയും മറ്റുള്ളവരെ തരം താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദന കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മളുടെ സന്ദേശം വെറുപ്പിൻ്റെതാണോ സ്നേഹത്തിൻ്റെതാണോ? അതുപോലെ ചിതറിയ ആളുകളെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ തകർന്ന ബന്ധങ്ങൾ യോജിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പരത്തുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവരുടെ മുറിവുകൾ വെച്ച് കെട്ടുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ വെളിച്ചമാണോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പരത്തുന്നത്, അതോ സാത്താൻ്റെ അന്ധകാരമാണോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പരത്തുന്നത്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആത്മശോധന ചെയ്ത് നമ്മളെ തന്നെ തിരുത്തുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. രണ്ടാമതായിട്ട്,
സാത്താൻ അന്ധകാരവും സ്നേഹമില്ലായ്മയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. എഫേഷ്യൻസ് 4:27 പറയുന്നു, പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് എന്ന്. മൂന്നാമതായിട്ട്, യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രകാശം പരത്തുക. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 8:12 പറയുന്നു, യേശു പിന്നെയും അവരോട് സംസാരിച്ചു, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവൻ ആകുമെന്ന്. 1 യോഹന്നാൻ 1:5 പറയുന്നു, ദൈവം വെളിച്ചമാകുന്നു, അവനിൽ ഇരുട്ട് ഒട്ടുമില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവനോട് കേട്ട് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്ന ദൂതാകുന്നുവെന്ന്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:14-15 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറിഞ്ഞിരിപ്പാൻ പാടില്ല. വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയിൻ കീഴല്ല, തണ്ടിന്മേലത്ര വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കുന്നു. ദൈവം വെളിച്ചമാകുന്നു, അവനിൽ ഇരുട്ട് ഒട്ടുമില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവനോട് കേട്ട് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്ന ദൂതാകുന്നുവെന്ന്. 4, നമ്മളുടെ ചിന്തകളെയും പ്രവൃത്തികളെയും നയിക്കുവാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയത് ദൈവവചനമാണ്. ദൈവവചനം നമ്മളെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുവാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രകാശം പരത്തുവാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ദൈവവചനം വായിക്കുകയും അത് ധ്യാനിക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4:12 പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മജ്ജകളെയും വേർവിടുവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതും ആകുന്നുവെന്ന്. ദൈവവചനം പാലിക്കുന്നവരിൽ പിതാവും പുത്രനും വന്നു വസിക്കും. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14:23 പറയുന്നു, യേശു അവനോട്, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും. എൻ്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും. ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോടുകൂടെ വാസം ചെയ്യും. ഇതിനാൽ ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യേശു ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായിരിക്കുന്ന പോലെ വാക്കിലും ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം പകരുവാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. പിശാചിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന എല്ലാ ദുഷ്ടവിചാരങ്ങളെയും എടുത്തു മാറ്റി യേശുവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുവാൻ അവിടുത്തെ വചനത്താൽ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.